قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ پاکستان اور سعودی عرب میں تعلقات بگڑ گئے۔ کیا ان دونوں ممالک کے درمیان دوبارہ تعلقات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ کیا پاکستان نے واقعی عرب ممالک کو الوداع کہہ دیا ہے؟ ان تمام حقائق کے پیچھے چھپی اصل کہانی ہے کیا؟ کیوں عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان، ایران، سعودی عرب کے درمیان پھنس گیا ہے؟ کیا گیم کچھ اور ہے؟ محمد بن سلمان نے کیا واقعی پاکستان کو اسرائیل تسلیم کرنے کا پریشر ڈالا ہے؟ پاکستانی قیادت نے کون سے اہم فیصلے کر لیے ہیں؟ ہواؤں کا رخ کس طرف چل نکلا ہے؟ آج کی ویڈیو میں تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، اس وقت دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ جن چکروں میں عرب ممالک پھر رہے ہیں، پاکستان نے وہ کبھی ہونے نہیں دینا۔ عرب ممالک چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لیں اور مسلمان ممالک پر اپنی حاکمیت بھی قائم رکھیں، لیکن شاید ان عرب ممالک کو نہیں معلوم کہ ان کی قدر اور قیمت صرف اور صرف مکہ اور مدینہ کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اگر ان عرب عیاش بادشاہوں کی کرتوتیں دیکھی جائیں تو یہ اس قابل نہیں کہ انہیں کوئی منہ بھی لگائے۔ پاکستان نے انتہائی زبردست گیم کھیلتے ہوئے عالم اسلام کو دکھا دیا کہ نہ تو عرب بادشاہوں کو دین اسلام کی کوئی فکر ہے اور نہ ہی نہتے مظلوم مسلمانوں کی، جو ایک لمبے عرصے سے کشمیر اور فلسطین میں دین اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان تمام بادشاہوں اور حکمرانوں کو جو آج ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، جو ہماری افضل کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت آل سعود اور امریکہ اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ پاکستان کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قدر و قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ دوستو، پاکستان نے اس وقت نئے دوست تلاش کر لیے ہیں۔ چین، ایران، ترکی، روس جیسے ممالک اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے اب امریکہ ہو یا اسرائیل، سعودی عرب ہو یا متحدہ عرب امارات، پاکستان کو کسی کی کوئی فکر نہیں۔ 15 ستمبر 2020 کو متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید اور بحرین کے وزیر خارجہ خالد بن احمد الخلیفہ نے وائٹ ہاؤس میں اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے کے لیے علیحدہ دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ معاہدہ ابراہیم کے نام سے موسوم یہ تاریخی اقرار نامہ سفارت خانے کھولنے، سیاحت اور براہ راست پروازوں کے اجراء، توانائی پر تعاون اور انٹیلیجنس کے تبادلے پر زور دیتا ہے۔ اسرائیل بحرین معاہدہ بنیادی طور پر اعلانیہ نوعیت کا ہے، تاہم اسرائیل اور UAE معاہدہ ان اقدامات کے حوالے سے زیادہ مفصل ہے جو دونوں ممالک تعلقات معمول پر لانے کے لیے اٹھائیں گے۔ یہ دونوں معاہدے سعودی عرب ایران دشمنی پر اثر انداز ہوں گے، جو کہ پہلے ہی جنوبی ایشیا تک پھیل چکی ہے، جہاں دونوں ممالک کے دوست ملک پاکستان کو دونوں حریفوں کے بیچ میں نازک توازن قائم رکھنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کو اپنے ایک اور اتحادی UAE کی جانب سے بھی باہر آخر اسرائیل کے ہمراہ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے۔ ایسے وقت میں کہ جب یہ نئے معاہدے خلیجی ممالک کی تشکیلیں نو کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے فوری تشویش کا سبب ان معاہدوں کے سعودی عرب سے اس کے دو طرفہ تعلقات پر اثرات ہیں، نیز یہ کہ اس کے معاشی اور جغرافیائی تصویراتی مفادات پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، خاص کر ایسے میں کہ جب یہ تعلقات زوال کی شاہراہ پر محو سفر دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ گہرے معاشی اور سیاسی تعلقات ہیں۔ پاکستان اگرچہ جنوبی ایشیا میں خود کو مسلمانوں کا رہنما تصور کرتا ہے، تاہم یہ سعودی عرب کی قیادت کا بھی واضح طور پر احترام کرتا ہے اور سعودی عرب کو الاعلان مسلم دنیا کا رہنما اور دونوں مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کا نگران تسلیم کرتا ہے۔ اس کے جواب میں سعودی عرب نے پاکستان کے مدرسوں کے جال، جو کہ بڑی حد
تک वहाबियत के पैरोकार हैं उनकी माली मुआवनत की है। मुआशी लिहाज से सऊदी अरब तकरीबन हमेशा पाकिस्तान की माली मदद के लिए सामने आया है और पाकिस्तान ने तकरीबन कभी भी कर्जे वापस नहीं किए। मिसाल के तौर पर 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल से निपटने के लिए $6 बिलियन के इमदादी मंसूबे की मंजूरी दी थी, जिसमें से $3 बिलियन फौरी तौर पर अदा किए गए थे। पाकिस्तान सऊदी तेल पर भी बड़े पैमाने पर इन्हिसार करता है। इसके जवाब में पाकिस्तान अपने मजदूर सल्तनत को बरामद करता है। सऊदी अरब में 20 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी काम करते हैं और यूं पाकिस्तानी सऊदी अरब में दूसरी बड़ी तारकीन वतन कम्युनिटी हैं, लेकिन हालात अब बदल गए हैं। सऊदी अरब के वक्त से कबल $3 अरब की वापसी बड़ी हैरानकुन है और उससे हैरानकुन बात यह है कि चीन ने पाकिस्तान की मदद करते हुए सऊदी अरब का कर्जा फौरी वापस कर दिया। सऊदी अरब और यूएई से सामने आने वाला ज़र मुबादला पाकिस्तान की मईशत में नुमायां किरदार अदा करता है, लेकिन अब ये सब कुछ बदल रहा है। अब खलीजी अरब ममालिक पाकिस्तान को धमका भी रहे हैं और डरा भी रहे हैं। कहते हैं अमरीकी इत्तेहाद में शामिल हो जाओ, चीनी इत्तेहाद को छोड़ दो। सऊदी अरब की पाकिस्तान से नाराज़गी की जड़ें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की 2 फैसलों में मौजूद हैं। इनमें अव्वलीन 2015 में सऊदी क़यादत में यमन जाने वाली इत्तेहादी अफवाज के हिस्से के तौर पर पाकिस्तानी दस्तों को भेजने से इनकार था। दूसरी वजह पाकिस्तान के ईरान तुर्की से मुस्बत और मजबूत तर होते ताल्लुकात हैं। यमन में सऊदी क़यादत में जारी जंग आलमी इंसानी बहरान बन चुका है। 3.45 मिलियन यमनी बाशिंदे बेघर हो चुके हैं, जबकि हज़ारों बच्चे भूख के हाथों जान की बाजी हार चुके हैं। महज 5 बरस कबल मार्च 2015 में सऊदी अरब ने यमन में हूसी बागियों, जिन्हें ईरान की पुष्पनाही हासिल है, उनके खिलाफ जारहियत का आगाज़ किया था। जहां यूएई और दीगर खलीजी रियासतों ने सऊदी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की, वहीं पाकिस्तान ने गैर जानिबदार रहने का फैसला किया था। अगरचे सऊदी अरब ने यह बयान दिया था कि इसे इत्तेहाद के लिए पाकिस्तानी सपाह की ज़रूरत तो नहीं, ताहम सल्तनत बमा यूएई पाकिस्तान के इनकार पर बरहम थे। हत्ता कि सऊदी अरब और यूएई दोनों ने पाकिस्तान के लिए मनफी मुआशी और सियासी नताइज का हवाला भी दिया था। दूसरे अल्फाज में धमकियां पाकिस्तान को दी थीं। ताहम पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा और बयान दिया कि वो अपनी पार्लियामेंट के साथ मुखलिस रहेगा, जिसने सऊदी इत्तेहाद में शमूलियत के लिए पाकिस्तानी फ़ौजियों को भेजने के खिलाफ वोट दिया था। यमन सऊदी अरब जंग को छिड़े हुए 6 बरस हो चुके हैं और इसकी शिद्दत में कमी के कोई आसार ज़ाहिर नहीं हुए। पाकिस्तान और ईरान के माबैन बढ़ती हुई दोस्ती रियाज की इस्लामाबाद से मायूसी की एक और वजह है। गो पाकिस्तान कभी भी गैर मामूली हद तक ईरान के करीब तो नहीं रहा, ताहम सऊदी ईरान रकाबत और उसके नतीजे में जारी प्रॉक्सी लड़ाई मशरिक़ वस्ता की कैफियत को बयान करती है। जनूबी एशिया में इस रकाबत ने पाकिस्तान और भारत दोनों को इस नुक्ते की जानिब धकेल दिया है कि वो बैक वक्त खुद को मशरिक़ वस्ता में एक और लड़ाई का मोहरा बनने से बचाने के साथ साथ ईरान और सऊदी अरब के हमरा अपने अपने तस्वीराती दो तरफ़ा ताल्लुकात को मतवाज़न बनाएं। पाक भारत ताल्लुकात अगरचे सऊदी ईरान रकाबत के गिर्द नहीं घूमते, ताहम इस रकाबत ने जनूबी एशियाई पड़ोसियों के दरमियान तनाव में इजाफा कर दिया है। मुस्लिम दुनिया तब्दील हो रही है और यहाँ इत्तेहाद नए और अनछुए खित्तों की जानिब सिरक रहे हैं। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे से फासले पर आ गए हैं, जबकि चीन ने पाकिस्तान की जानिब मज़ीद पेशकदमी की है। यही वो वक्त है कि जब पाकिस्तान को तस्वीराती और अमली तौर पर अपने अहदाफ के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें एक मुस्तहकम मईशत का क़याम और जमहूरी इदारों की मजबूती भी शामिल होनी चाहिए, ताकि इसकी खारजा पॉलिसी में मज़ीद लचक पैदा की जा सके। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।